9 7 6 9 Can you please stay in mute?
హలో సార్, వీడియోస్ ఏం కనిపించట్లేదు. పీటీ ప్రెజెంట్ చేసిన తర్వాత వీడియో ఆన్ చేస్తారు సార్ యోగా మాస్టర్. హలో కార్తిక్ ఆడిబుల్ సార్ వినిపిస్తుందా కార్తిక్? ఎస్ సార్. ఓకే ఇంకా చూడు, ఎవరు జాయిన్ అవుతారేమో. 10 minutes చూస్తావా? ఆ 5 minutes 14 స్టార్ట్ చేస్తాం. సరే, మీ సార్ని అడిగి మాట్లాడేసి అలా డిసిషన్. ఓకే ఓకే. కార్తిక్, ఎస్ సార్. హలో. మిగిలిన వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టేసే, మనం మ్యూట్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు మిగిలినవి. మేము పెడతాను సార్. ఎస్ సార్, మ్యూట్ చేస్తాను సార్ మిగతా వాళ్ళందరూ. ఓకే అమ్మా, తర్వాత స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పెడదాం, లేకపోతే ఇప్పుడు yes, sir. పెట్టేసేయండి. ఓకే అమ్మా. ప్రవళిక అక్క. 1 minute స్టార్ట్ చేస్తాను.
Good afternoon to one and all. It gives us great pleasure to extend a very warm welcome to you all on the behalf of Team CBA. We all know that India is the origin for several arts and customs. One of the noble developments of our country is yoga. Maybe it be breathing techniques or the Surya Namaskaras. Yoga helps us in developing several aspects of our body system. It not only helps our body us to maintain our physical fitness but taught us to stay mentally stable. Yoga is not just about spirituality, it is all about developing the positive aura around us. We, the Team CA, feel privileged to conduct the webinar which not just teaches us the yoga postures but also enlighten us with the importance of yoga. We are very delighted to welcome all the faculty and the participants for the webinar. We are indeed honored to have Kevin Murthy Garu for this webinar. A small PPT presentation about him. Karthik. One minute, sir. The trainer for our webinar is Kevin Murthy Garu. ध्येयानः वाचां शुद्धिरकार्यसौ साधनापादौ तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधान Yoga is a gentle way to prove our postures, balance, and coordination. Yoga is a systematic practice of physical exercise, breath control, relaxation, diet control, and positive thinking, and meditation aimed at developing harmony in the body, mind, and environment. The ultimate aim of yoga is to experience the truth by realizing the true nature of ourselves and the universe. Then one can come free from the chain of cause and effect, which brings us to the earthly life again and again. Kevin Murthy Garu. He's a yoga faculty in Ambedkar University from Srikakulam district. Some of his guest yoga postures. Achievements of yoga Kevin Murthy Garu. As a player, he stood second in 42nd AP Yogasana Sports Champion conducted by Yoga Federation of India under the category of 25 to 35 years, held in Tirupati in September 2017. And as a player, he got first in 11th Visakhapatnam District Yoga Championship under the category 25 to 35 years, conducted by District Yoga Association of Visakhapatnam. And also as a player, he represented AU Visakhapatnam, participated and won gold medal in third
Student Olympic International Games in the event of yoga under the category of 28 years age group organized by the Student Olympic Association. Held at Colombo, Sri Lanka in April 2017. These are some of achievements of KVN Murthy Garu. Now I would like to welcome KVN Murthy Garu and speak a few words before showing us the yoga postures. Hello, sir. హలో Yes, sir. You are Karthik? audible. ఆడియబుల్ ఓకే Yes, sir. ఓకే అందరికీ నమస్తే. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. దిస్ ఇస్ కేవిఎన్ మూర్తి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సిఈఏ టీమ్ ఆర్గనైజేషన్. ముందుగా ఈ యోగా వెబినార్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదములు. మనం యోగా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేసి ప్రేయర్తో ఎండ్ చేయాలి. నేను ప్రేయర్ చేస్తాను, నాతో పాటు ప్రేయర్ వచ్చే వాళ్ళు చేయండి, లేదంటే ఐబ్రో సెంటర్ దగ్గర అందరూ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకోండి. మీరుండే స్థితిలో కూర్చుంటూ నడుము నిటారుగా ఉంచుకోండి. మీరుండే స్థితిలో కూర్చోవడం కానీ నిల్చోవడం కానీ ఎలా ఉన్నా ఆ స్థితిలో అలా ఉండండి. కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఐబ్రో సెంటర్ దగ్గర అందరూ కూడా. Concentrate your eyebrow center. రిలాక్స్. నేను ప్రేయర్ చేస్తాను, నాతో పాటు వచ్చేవాళ్ళు చేయండి, లేదంటే అలా కూర్చోండి. ఓం గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావదీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. ఓం నమః. మెల్లగా పామ్స్ రఫ్ చేస్తూ ఫేస్ టచ్ చేస్తూ మెల్లగా ఐస్ ఓపెన్ చేస్తూ అరచేతిని చూడండి. రిలాక్స్. అందరికీ ముందుగా నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు. ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి గమనించారా, మనం ప్రేయర్ చేయగానే మన మైండ్ ఎక్కడికో వెళ్ళి మళ్ళీ మనం ఉండే స్థితికి వచ్చింది. 2 నిమిషాలు ఐస్ క్లోజ్ చేసి కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మనం కూర్చోగానే మన ఆలోచన విధానం అంతా మన కంట్రోల్లోకి వచ్చింది. ముందుగా ఈ వెబినార్కి ఈరోజు ఈ వెబినార్ కండక్ట్ చేయడం చాలా ఉపయోగం ఉంది అందరికి కూడా. ఎందుకంటే నౌడేస్ యోగా గురించి అందరికీ తెలుసు, బట్ ఎవరం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయం. ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకునే గురువులు, సరైన టీచర్స్, యోగా టీచర్స్ ఉండరు. అలాగే ఈరోజు ఈ వెబినార్కి వచ్చిన అందరికి కూడా ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, యోగా అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆన్లైన్లో
ఎక్కువ చేయకూడదు. బట్ మీకు ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి చూసి, మీకు ఎవరైనా గురువుల దగ్గర ఉన్న రోజు నిత్య సాధన యోగా చేయడం వల్ల మనకు చాలా చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా హెల్త్. ఈ వెబినార్కి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యోగా ఫర్ గుడ్ హెల్త్. అంటే ఈ ఆరోగ్యం గురించి, మన ఆరోగ్యం గురించి యోగా ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఈరోజు మనం ముందుగా తెలుసుకుందాం. అసలు యోగా అంటే ఏంటి, ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి, ఈ రెండింటికి ఏంటి సంబంధం ఉంది? యోగా విద్య అనేది మన భారతీయ సాంప్రదాయ విద్య. ఇది మన పూర్వీకులు, ఋషులు, పురాణాల నుంచి, అలాగే మహాభారతం, రామాయణం నుంచి కూడా యోగా ఎప్పటి నుంచో ఈ యోగా గురించి చర్చించడం జరిగింది. అసలు ఎందుకు మన పూర్వీకులు, మునులు, ఋషులు యోగా గురించి చర్చించారంటే మన ఆరోగ్యంకి ఈ యోగా విద్య అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఈ యోగ విద్యని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఒకప్పుడు దేవుడి యొక్క చాలా శిల్పాలు చూసుంటారు. ఈ యోగా భంగిమలతో ఉంటాయి శిల్పాలన్నీ. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఈ యోగ విద్య అనేది ఉండడం వల్ల ఇప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ ఇప్పుడైతే తక్కువ డైరెక్ట్గా ఆసనాలన్నీ చేసేస్తుంటాం. ఒకప్పుడు ఏంటంటే దేవుడి యొక్క భంగిమలన్నీ ఈ ఆసనాల రూపంలో గుర్తించడం జరిగింది. అది ఏంటంటే శివుడు చేసే ప్రతి భంగిమ కూడా ఆసనాలే. మన పూర్వీకులు మనకు చెప్పింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా 84 లక్షల ఆసనాలు ఉన్నాయంట మనకి. ఆ 84 లక్షల ఆసనాలు అవి ఎలా మనకి గుర్తించడం జరిగిందంటే ఈ ప్రపంచంలో జీవరాశులు, జీవులు అవన్నింటితో పాటు ఆసనాలు పోల్చడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ ఒక బక ఆసనం అంటారు. బక అంటే కొంగ, అంటే జీవి. ఈ జీవరాశులు, జీవులు, పక్షులు, చెట్లు ఆనుకునే ఆసనాల పేర్లని చెప్పడం జరిగింది అప్పటి నుంచి. అలా యోగా పరిచయం చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ భారతదేశంలో నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత యోగా ప్రాచుర్యంలోకి రావడం జరిగింది. ఈ యోగా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ముఖ్యంగా హెల్త్, ఆరోగ్యం కోసం అంటాం కదా. యోగా అనగానే ఆ యోగా నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. ఇంట్రెస్ట్ అనేసి ఒకవేళ క్లాస్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు. 1 రోజు 2 రోజులు క్లాస్ చేస్తారు. క్లాస్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే పెయిన్స్ వస్తాయి. పెయిన్స్ రాగానే వెంటనే యోగా ఆపేస్తారు. యోగా అనగానే లావు తగ్గిపోతాం అనుకుంటారు. కొంతమంది ఏమో నాకు వచ్చే డిసీజ్ తగ్గిపోద్ది అనుకుంటారు. మెయిన్ ఏంటంటే నిత్యం యోగా చేయడం వల్ల మన గ్లాండ్స్, మన హార్మోన్స్ మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా యోగా హెల్త్ అంటాం కదా, మన గ్లాండ్స్ మన కంట్రోల్లోకి వస్తే మన హెల్త్ అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్, డయాబెటీస్, నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, సయాటికా ప్రాబ్లమ్స్, ప్రతి దానికి కూడా మన హార్మోన్స్ మన కంట్రోల్లోకి రావాలి. లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ ఏంటి, ఎక్కడ ఉన్నాయి? మన హెల్త్ అనేది మన చేతుల్లో ఉంది. ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అన్నాం. థైరాయిడ్ అనేది ఏముంటుంది? థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అది సక్రమంగా హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. లేదంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం. డయాబెటిక్, ఈరోజు మన ఇండియా అనేది షుగర్లో, మధుమేహంలో నెంబర్ 1లో ఉన్నాం. అది కారణం ఏంటంటే మన జనాభా పాటు మనం తీసుకునే ఫుడ్. డయాబెటీస్ ఉంది కదా, అది ఎందువల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది? అది ప్యాంక్రియాస్ అనే గ్లాండ్ ఉంటుంది. అది ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ చేయాలి. ఈ హార్మోన్ సక్రమంగా రిలీజ్ చేయకపోతే మనకి డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అలాగే మన ఫుడ్ కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్ల కూడా మన హెల్త్ అనేది పాడవడం జరుగుతుంది. ఇలా ప్రతి డిసీజ్ కూడా ఎలా వస్తుందంటే మన హార్మోన్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం వల్ల, ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల. షుగర్ ఉంది, షుగర్కి వెంటనే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి షుగర్ అనగానే వెంటనే ఇన్సులిన్ తీసుకుంటాం. ఇన్సులిన్ తీసుకోకుండా ఉండాలంటే కొన్ని యోగాసనాలు చేయడం వల్ల కూడా షుగర్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి డిసీజ్ని కూడా యోగా ద్వారా మనం మన హెల్త్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే యోగాని ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అన్నారు. అంటే మనం మెడిసిన్ వాడే ముందు యోగా చేయడం వల్ల మన ఆరోగ్యాన్ని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే యోగా అంటే ఇంకా ఇది యాజ్ ఎ సైన్స్ ప్రకారం, అదే స్పిరిచువల్గా అంటారు. ఏమంటారు? యోగా అంటే ఆత్మ, పరమాత్మ. ఆత్మ అంటే ఏంటి? పరమాత్మ అంటే ఏంటి? ఆత్మ, పరమాత్మ అనేది ఎక్కడా లేదు, మనలోనే ఉన్నది. ఈ ఆత్మ పరమాత్మ కలయిక అంటారు, ఏకం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు, యోగ కర్మసు కౌశలం.
యోగ కర్మసు కౌశలం అంటే మనం చేసే పనులు సక్రమంగా చేసుకుంటే దాంతోపాటు యోగా చేయడం వల్ల మన పనులన్నీ సక్రమంగా జరుగుతాయి. అంటే మనం చేసే పనులు ఎందుకు సక్రమంగా జరగవు? అన్స్టేబిలిటీ మైండ్, ఓకే, ఏదేదో ఓవర్ థింకింగ్. అదే మన భగవద్గీతలో ఏం చెప్పినట్టు మనం చేసే పని ప్రతిదీ కరెక్ట్గా చేసి నిత్యం యోగా చేస్తే మన మైండ్ అనేది మన కంట్రోల్లోకి వచ్చి మన పని అనేది సక్రమంగా నిర్వర్తించవచ్చు అని చెప్పారు. అలాగే గురువు పతంజలి అసలు యోగా రావడానికి మెయిన్ 200 సంవత్సరాలు, క్రీస్తు పూర్వం 200 సంవత్సరాల క్రితం మనకి పతంజలి మహర్షి అనే యోగా గురువు తను ఒక ఎగ్జాంపుల్ నిర్వచనం చెప్పారు. ఏంటి? యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ. యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ అంటే చిత్తం అంటే మన మనస్సు, యోగ చిత్త అంటే మన మనస్సు, వృత్త అంటే మన మనసుకు వచ్చే ఆలోచనలు, చిత్తవృత్తి నిరోధ అంటే మన మనసుకు వచ్చే ఆలోచనలు కంట్రోల్ చేయాలి. అది కంట్రోల్ ఎలా అవుతుంది అంటే మన మైండ్, మన బాడీ, సోల్ ఈ మూడు కూడా ఏకమవ్వాలి. అంటే సోల్ ఆత్మ ఒకలా ఉంటుంది, మైండ్ అంటే చాలా ఆలోచించేస్తాం, ఏమేమో ఆలోచించేస్తాం. ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మన బాడీ అనేది మన కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. మన బాడీ మన కంట్రోల్లోకి రావాలంటే యోగిక్ ఎక్సర్సైజ్ అదే యోగాసనాలు చేయడం వల్ల మన బాడీ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. ఎందువల్ల వస్తుంది? మెయిన్ ఒక డైజెస్ట్ సిస్టమ్ తీసుకుందాం. మన డైజెస్ట్ సిస్టమ్ మన కంట్రోల్లోకి వస్తే ఒబిసిటీ తగ్గించవచ్చు, షుగర్ తగ్గించవచ్చు, నెక్స్ట్ జీర్ణ సంబంధించిన వ్యాధులు, మలబద్ధకం, ఇంకా చాలా చాలా రకాల డిసీజెస్ అన్ని మన కోర్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా తగ్గించవచ్చు. అలాగే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మనం యోగా చేస్తుంటాం కదా, యోగాలో ప్రాణాయామం ఉంటుంది, ఆసన ఉంటుంది, మెడిటేషన్ ఉంటుంది. ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏంటంటే ప్రాణాయామం చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎప్పుడు కూడా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస, ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన లైఫ్. ఎప్పుడు కూడా గమనించుకోండి, మనం శ్వాసతో మొదలై శ్వాసతో మన లైఫ్ స్టాప్ అయిపోతుంది. మనం తీసుకునే శ్వాస, మనం విడిచిపెట్టే శ్వాస, ఈ మిడిల్ జరిగేదే మన లైఫ్. అంటే ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస అని ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే యోగాకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. ఈ రెండు మన కంట్రోల్లో ఉంటుకుంటే మన లైఫ్ చివరి వరకు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. అది ఎందుకు రన్ అవుతుందంటే నిత్యం యోగా చేయడం వల్ల లేదంటే ఏదైనా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల చిన్న తేడా ఉంటుంది. యోగా ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా నడుము కావలిస్తే నడుం ఫ్లెక్సిబిలిటీ చేయొచ్చు, అలాగే షోల్డర్ కావలిస్తే షోల్డర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చేయొచ్చు, అలాగే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం నెక్ కావలిస్తే నెక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చేయొచ్చు. అంటే నార్మల్ వాకింగ్కి వెళ్తాం, ఎర్లీ మార్నింగ్ వాకింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు బ్రిస్క్ వాక్ నడుచుకొని వెళ్ళిపోతుంటాం, లేదంటే అలాగలా ఎవరితో మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోతుంటాం. బట్ బ్రెత్ పై కాన్సన్ట్రేషన్ చెయ్యం, బట్ చేస్తాం అనుకుంటాం తప్ప మనం చెయ్యం. యోగా చేయడం వల్ల ఇన్హేల్ హ్యాండ్స్ అప్ అంటాం, అంటే గాలి తీసుకొని చేతులు పైకి లేపుతాం. ఒక గాలి తీసుకొని చేతులు పైకి లేపగానే మనకు తెలియకుండానే మన మజిల్, మన బోన్, మన రెస్పిరేషన్, మన మైండ్ ఇవన్నీ కూడా మన ఆధీనంలోకి వస్తాయి. మళ్ళీ ఎక్సేల్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అంటాం, అంటే ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ అనగానే మన మైండ్, మన నర్వస్, మన బాడీ ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ ప్రతిది కూడా ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్తో ఆసనాలు చేస్తాం కాబట్టి యోగా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఆరోగ్యానికి. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏది చేసినా ఇంపార్టెంటే, బట్ యోగిక్ ఎక్సర్సైజ్ బెస్ట్ అని మనం యోగా ద్వారా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కడతాం జిఎస్టీ అని, అదే మూలంగా మన యోగాలో కూడా జిఎస్టీ ఉంది. జి అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్ అంటే షుగర్, టీ అంటే థైరాయిడ్. ఈ మూడింటిని కూడా, ఈ జిఎస్టీని కూడా మనం యోగా ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం ఫుడ్ అంటాం, ఫుడ్ తీసుకుంటుంటాం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు. ఫుడ్ ఇప్పుడు యోగా చేసాం కదా బాగా తినేద్దాం అనుకుంటాం. రియల్గా అయితే యోగా 50% మన బాడీ హెల్త్ కాపాడుతుంది, ఫుడ్ కూడా 50% మన బాడీ హెల్త్ కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే ఏదో యోగా చేసాం, ఒక 1 అవర్ చేసాం, లేదా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసాం 1 అవర్ చేసాం, స్విమ్మింగ్ చేసాం, జిమ్ చేసాం, ఇక తినేవచ్చు కదా, గట్టి తినేవచ్చు కదా అనుకుంటారు. ఈ రోజుల్లో ఈ ఫుడ్ ఏమైందంటే మొత్తం కలుషితం అయిపోయింది. ఓకే, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది చాలా తక్కువ, పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ, ఎరువులు ఉపయోగించి మనం ఫుడ్ అనేది తయారు చేస్తున్నాం. అది మనకు తెలియట్లేదు. మన డైలీ లైఫ్లో తిన్నాం, డ్యూటీకి వెళ్ళాం, వచ్చాం, పడుకున్నాం, మళ్ళీ లేచాం. బట్ ఆ పంట ఎవరు పండిస్తున్నారో తెలియదు, అది ఎలా పండిస్తున్నారో తెలియదు, వాళ్ళు ఏమేమి మందులు కలుపుతున్నారో మనకు తెలియదు. ఏదో వచ్చింది, ఇప్పుడు అంతా నిల్వ పదార్థాలు.
ఓకేనా. ప్యాకెట్ మనం ఏది కూడా ఓన్గా పండించుకోవట్లేదు, అన్ని ప్యాకెట్. ఏదైనా ప్యాకింగ్ చేసామంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక వస్తువు ఏ ప్యాకింగ్ చేసినా నిల్వ ఉంచడానికి చేస్తారు. నిల్వ ఉంచారంటే దాంట్లో చాలా కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ కెమికల్స్ ఏంటంటే మన బాడీకి ఏవి కూడా పడవు. ఆ కెమికల్స్ మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిస్తుంది. మనకి అనవసరంగా మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్ల మనం తగ్గించుకుంటున్నాం. ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచాలంటే తప్పనిసరిగా యోగిక్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అలా గమనించండి, వినండి ఒకసారి. వేరుశనగ పల్లీలు ఉంటాయి, పీనట్స్. వేరుశనగ పల్లీలు ఉంటాయి కదా, అవి ఒక కేజీ ఒక 100 రూపీస్ అనుకుందాం. ఓకే, వేరుశనగ పల్లీలు కేజీ 100 రూపీస్ అనేటప్పుడు వేరుశనగ ఆయిల్, ఆ ఆయిల్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఆ పీనట్స్ ఆయిల్ కూడా 100 రూపీస్. అదే వేరుశనగ పల్లీలు మనం ఆయిల్ ఆడిస్తే మనకి 250 ml మాత్రం వస్తుంది, అంటే ఒక పావు కేజీ మాత్రం వస్తుంది. ఉన్ని 750, ఓకే, 3/4 కిలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవి ఆయిల్స్ అన్నిట్లో ఉపయోగిస్తాం మనం. తెల్లవారు లేచిన నుంచి మనం కూడా ఆయిల్ ఉపయోగిస్తాం. అంటే మనం తినే ప్రతి ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ కలుషితం అవుతుంది. ఈ ఫుడ్ మన శరీరంలోకి అందడం వల్ల మన హెల్త్ అనేది పాడవుతుంది. దీనికి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, మన హెల్త్, యోగా ఫర్ గుడ్ హెల్త్ అన్నాం కదా, ఇవన్నీ మనమే మార్చుకోవాలి, ఎవరు కూడా మార్చరు. ఏం లేదు, మనం నిత్యం యోగా చేస్తే మనం తీసుకునే ఫుడ్, మన బ్రెయిన్ అనేది మనకి యాక్టివేట్ అయ్యి ఏ ఫుడ్ మంచిది, మనకి అప్పుడు ఫుడ్ వైపు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం మనకు తెలియకుండానే. ఇప్పుడు అంతా ఆర్డర్ ఫుడ్ అయిపోయింది, ఆడు ఏం కలుపుతున్నాడో తెలియట్లేదు, ఆర్డర్ అవ్వడం, తేవడం, తినడం, అది కూడా ఫాస్ట్గా తింటుంటాం. ఫుడ్ని ఎప్పుడు కూడా యోగిక్ ఫుడ్ సత్వ తమో రజో అని త్రిగుణస్గా చెప్పవచ్చు. సత్వగుణం, తమోగుణం, రజోగుణం, ఈ 3 గుణాల ద్వారా యోగా ఫుడ్ తీసుకోవాలి. సత్వగుణం అంటే యోగిక్ ఫుడ్లోన ఎక్కువ దుంపజాతులు, తీగజాతులు, పచ్చటివి, క్యారెట్ కానీ, బీట్రూట్ కానీ, ఏవైనా బీరకాయలు, ఇలా కుంబరి కానీ, ఇవి తీసుకుంటే అవి ఏంటంటే మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటాయి మన బాడీకి. దాన్ని సాత్విక్ అంటారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాత్వికులు, తామసికులు, రాజసికులు అని చెప్తుంటాం. హలో, కట్ అయిపోయింది. Yes, sir, you are audible. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ కట్ అయింది సార్. మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది, వీడియో ఒకటే కట్ అయింది. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం సార్. Yes, sir, you're audible. Yes, sir. వీడియో కనిపించట్లేదు సార్. ఆ మొబైల్ వీడియో ఆన్ చేయండి. హలో Hello, sir. సార్ వీడియో ఆఫ్ అయింది సార్. సార్ అదే మొబైల్ వీడియో ఆన్ చేసి ట్రై చేయండి. ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. హలో, సార్ క్లియర్ సార్. ఓకే, సారీ. ఓకే, త్రిగుణాస్ గురించి చెప్పుకుంటాం కదా, సత్వతమో రజోగుణాలు. సత్వగుణం అంటే మొత్తం సాత్విక్ ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ తీగ జాతులు, దుంప జాతులు, ఓకే, కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండే ఫుడ్ తీసుకుంటే, ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేది ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ ఎందుకంటే మన ఆక్సిజన్ ఎక్కువ పంపించడం వల్ల మన బాడీలోకి మన రెస్పిరేషన్ బాగా రెస్పిరేషన్ నుంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి మన నాడీ వ్యవస్థ కానీ, మన డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కానీ, మన నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ, ప్రతి సిస్టమ్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ త్రిగుణాస్ లో సత్వగుణం వల్ల అంత లాభం. సత్వ తర్వాత రజోగుణం కొంచెం మిడిల్, ఆ సత్వగుణంకి తమోగుణంకి మిడిల్ రజోగుణం. రజోగుణం ఏంటంటే
కొంచెం వేడి వస్తువులు, అలా మరి మరి చల్లవి కాకుండా మరి వేడివి కాకుండా మిడిల్ ఉండేదంతా రజోగుణం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే తమోగుణం. తమోగుణం ఫుడ్ ఏంటంటే ఎక్కువ నిల్వ ఉండే పదార్థాలు తీసుకుంటుంటాం. ఈ నిల్వ ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరం కూడా అలాగే ఆలోచిస్తుంది. నిల్వ అంటే ఏంటి? పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి, పచ్చళ్ళు ఒకసారి తయారు చేస్తే చాలా కాలంగా ఉంచుతుంటాం. అలాగే మన మైండ్ కూడా ప్రతిదీ ఏ డిసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నా చేద్దాంలే ఎప్పుడో ఒకసారి అవదా అంటే మన థింకింగ్ అంతా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం, ఎంతో బ్యాక్కి. ఎప్పుడు కూడా మన కంట్రోల్లో మనది ఉండదు, ఎవరి మీద ఆధారపడడం, ఇంకేదో అలాగా. ఈ త్రిగుణాలు బట్టి మనకి సత్వ తమ రజోగుణాలను బట్టి కూడా మనకి యోగా ఎలా ఉండాలనేది కూడా నేర్పిస్తుంది. ఇందులో మెయిన్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన యోగిక్ ఫుడ్ ఏం చెప్తుందంటే 50% ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, 25% వాటర్, 25% ఎంటీ స్టమక్ ఉంచాలండి. ఓకే, 3 భాగాలు చేసుకోవాలి మన ఫుడ్ని. 3 భాగాలు 50% మాత్రమే ఫుడ్ తినాలి, 25% వాటర్ తీసుకోవాలి, మిగిలిన 25% ఎంటీ స్టమక్ ఉంచాలి. బట్ అందరూ గుర్తు చేసుకుంటే మనం ఫుడ్ ఎలా తింటాము? సింపుల్గా ఒక పిరమిడ్ పెడతాం, పిరమిడ్ పెట్టి ఆ పిరమిడ్ని ఒక పక్క నుంచి అలా 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 తవ్వుకొని వస్తుంటాం. లాస్ట్ పిరమిడ్ని పూర్తి చేస్తామండి, తవ్వడం మాత్రం. ఆ విషయంలో ఎప్పుడు కూడా రాజీ పడం మనందరం. పిరమిడ్ని తవ్వడంలో అందరం కూడా పూర్తి చేసేస్తాం. ఆ దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అది నిత్యం యోగ సాధన చేయడం వలన మన మైండ్ అనేది మన కంట్రోల్లోకి వచ్చి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఈ ఫుడ్లో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి, ఈ ఫుడ్ మనకి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది. డైలీ మనకి మెన్కి అయితే ఒక 2250 ఆర్ 2500 క్యాలరీస్ కావాలండి. అదే రియల్గా నార్మల్గా ఈ రోజుల్లో మనకి 2000 చాలు. ఎక్కువ పొలం పనులు కానీ ఇంకేమైనా పనులు చేసే వాళ్ళకైతే 2500 వరకు అవసరం. ఉమెన్కి అయితే 1800 to 2000 అవసరం. కానీ మన క్యాలరీస్ మనకు కావాల్సిన 2000 అనుకోండి. కానీ మనం ఒక 100 grams కేక్ తీసుకుంది, ఒక కూల్ కేకో లేకపోతే ఇంకేదైనా కేక్ కానీ ఇంకేదైనా, దాంట్లోనే 800 క్యాలరీస్ ఉంటాయి. ప్రతి దాని మీద నీటికి రాసి ఉంటుంది. బయట మార్కెట్లో ఏదైనా కుర్కురే ప్యాకెట్ ఏదైనా కొన్నాం అనుకోండి, ఎనర్జీ ఇంత లెవెల్, షుగర్ లెవెల్, కార్బోహైడ్రేట్ ఇంత లెవెల్, అలా ప్రతిదీ దాని మీద మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. మనకి ఫారినర్స్కి అదే తేడా. మనం వాళ్ళు ఏంటంటే క్యాలరీస్ చూసుకుంటారు ఫుడ్, మనం క్యాలరీస్ చూసుకున్నాం. కడుపుకి కళ్ళు, మన మనసు నిండాలి, కళ్ళు నిండాలి, కడుపు నిండాలి. ఏది తిన్నా ఈ 3 నిండకపోతే మనం ఫుడ్డే తిన్నాం. అది పని ఫుడ్. ఇప్పుడు ప్యాకెట్ నిల్వ అనుకున్నాం, ఏ తీసుకునే మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోం. అదే మన మైండ్లోకి వస్తే ప్రతిదీ కూడా ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. హెల్త్ ఎక్కడ పాడవుతుందంటే ఈ రోజుల్లో కేవలం ఫుడ్. ఓకేనా, మనం మితం తినాలి. యోగా ఏం చెప్తుందంటే మితం. ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా, 50% మాత్రమే ఫుడ్ తీసుకోవాలి. మనం ఉన్న 50% వాటర్ తాగడం వల్ల ఆ ఫుడ్ అనేది లోపల డైజెషన్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మనం 100% పీకలమయ్య ఇక్కడ వరకు తినేస్తే అది ఎక్కడ డైజెషన్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఏదైనా మనం కరగదీయాలంటే హాఫ్ గ్యాప్ ఇచ్చి నీళ్ళేసి దాన్ని ఇచ్చేయడం వల్ల ఎలా కరుగుతుందో మన సిస్టమ్ కూడా, మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా దానికి గాలి అందాలి కదా. ఇప్పుడు లోపలికి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా గాలి అందితే అది డైజెషన్ అవుతుంది. దానికి గాలి అందకపోతే డైజెషన్ అస్సలు అవ్వదు. అందుకే 25% వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ అనేది తొందరగా ఈజీ అవుతుంది. డైజెషన్ అనేది తొందరగా అవుతుంది. డైజెషన్ తొందరగా అయిందంటే నెక్స్ట్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది, మన కోర్ అనేది మన కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అందుకే డైజెషన్ అవ్వకపోవడం వల్ల మలబద్ధకం వచ్చిందంటే మనం చేసే పని ఆ రోజు చేయం. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనుకుంటాం, ముందు రోజు బాగా గట్టి తినేస్తాం, ఏది పడితే తినేస్తాం, వాటర్ తాగడానికి కూడా ప్లేస్ ఇవ్వం, తినేసి వచ్చి పడుకుని పోతాం. మర్నాడు ఇంకెందుకు లేస్తుంది? మన మనసు అసలు లేవడానికి కూడా సహకరించదు, మన బాడీ కూడా సహకరించదు. అదే నిత్యం యోగా సాధన చేయడం వలన మనం ఒకవేళ తిందాం అనుకుంటే మన మైండ్ అనేది మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది సత్వతమ రజోగుణాలు మన ఫుడ్ విషయంలో. కానీ యోగిక్ ఫుడ్, సాత్విక ఫుడ్ తీసుకుంటే మనం ఎప్పుడు కూడా హెల్తీగా హ్యాపీగా ఉంటాం. అలాగే ప్రతిదీ కూడా ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, మనం ఎంత తక్కువ బ్రెత్ తీసుకుంటే మనం అంత లైఫ్ స్పాన్ హ్యాపీగా ఉంటామండి. ఏదో బతికామంటే నేను బాగానే ఉన్నాను, ఫిట్గా ఉన్నాను, చూడడానికి బాగున్నానంటే అద్దం ముందుకెళ్ళి చూస్తే బాగుంటావు. అదే అద్దం ముందుకెళ్ళి నీ మనసుకి వెళ్ళి అడుగు, మనకి ఎన్ని రుగ్మతలు ఉంటాయి. వేరేవాడి మీద కోపం అయిపోతుంటాం, ప్రతి దానికి చిరాకులు, కోపాలు, ఏది కూడా మనం కంట్రోల్ చేయం. మనం ఇవన్నిటిని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది. అవన్నీ కంట్రోల్ చేయాలంటే మన యోగా ఏంటంటే యమనియమాలు చెప్తుంది. యోగాలో మెయిన్ పతంజలి మహర్షి కొన్ని స్టేజెస్ చెప్పారు, అవి 8 ఉంటాయి. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ,
ధ్యాన, సమాధి. ఓకే, 8 లిమ్స్ అంటారు వీటిని. ఈ యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ సమాధి అనేది మన లైఫ్ ని ఒక సెపరేట్, ఒక సరైన స్థితిలో, సరైన మార్గంలో మనం తీసుకెళ్తుందండి. ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నామంటే, మనం లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తాం కాదన్న, మన ప్రొఫెషన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది బతుకు తెరువు గురించి. ఏ జాబ్ చేసినా ప్రతి జాబ్ లో కూడా యమ నియమాలు, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా అవసరం. ఇవి మనం పాటిస్తే లైఫ్ లో, ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మనం ప్రేమించాలి, ముందు మనం ప్రేమించాలి. ఇలా ఉంది, లేకపోతే మనకు కనిపిస్తుంది, ఫేస్ మాత్రం కనిపిస్తుంది, ఇన్నర్ లోపల ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి తెలియదు. దీనివల్ల ఈ యమనియమాలు పాటించడం వల్ల ఈ ఇన్నర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఆత్మ పరమాత్మ అవి ఎక్కడా లేవు, మనలో ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిని కూడా మనం యమనియమాల ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఈ యమాలు నియమాలు మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం పాటించి ఆసనాలు అంటే మన శరీరానికి స్ట్రెంగ్త్, అదే దృఢంగా ఉంచడానికి కానీ, ప్రతిదానికి బయట పోస్టర్ చూడడానికి కానీ ఆసనాలనే ఉపయోగపడుతుంది. ప్రాణాయామ మన ప్రాణాన్ని తిరిగి ఆయామం చేయడం, అంటే మనం తీసుకుని విడిచిపెడుతున్నాం అన్నాం కదా గాలి, ఆ గాలిని తిరిగి ఎలా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, మనకు తెలియకుండానే మనకి 72,000 నాళ్ళు ఉన్నాయండి మనకి, అదే మన సైన్స్ ప్రకారం మన హ్యూమన్ బాడీలో. ఈ 72 నాడీస్ కూడా, అందులో మెయిన్ ఇడనాడి, పింగళ నాడి, సుష్మ నాడి అనే 3 నాడులు ఉంటాయి. ఇవి యాక్టివేట్ అయితే మనకి సూర్య చంద్ర నాడులు అనే వీటిని అంటారు. ఇవి యాక్టివేట్ అయితే మనకి రెస్పిరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. బట్ అవి ప్రతిసారి కూడా మనకి, ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నోస్టల్, లెఫ్ట్ నోస్టల్. ఇప్పుడు అందరూ మీరు గమనిస్తే రైట్ గాలి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకసారి అందరు గాలి తీసుకుంటారు, రైట్ నోస్టల్, విడిచిపెట్టండి మళ్ళీ రైట్ నుంచి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి అందరూ కూడా గాలి తీసుకోండి, ఒకసారి లెఫ్ట్ నుంచి విడిచిపెట్టండి మళ్ళీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రైట్ లెఫ్ట్ గాలి తీసుకున్నారు కదా, కొంతమంది చేసేటప్పుడు ఒక రైట్ ఫ్రీగా వస్తుంది, లెఫ్ట్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. అదే మళ్ళీ 90 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి, ఏది ఇప్పుడు బ్లాక్ అయ్యిందో అది ఓపెన్ అవుతుంది, ఏది ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉందో అది బ్లాక్ అయిపోతుంది. ప్రతి 1.5 అవర్కి మన ఇడ పింగళ నాడులు అనేవి, ఒకటి ఫ్రీగా ఉంటుంది, ఒకటి బిగిచిపోతుంది. ఈ రెండింటిని కూడా ఓపెన్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, ఆ రెండింటిని కూడా ఒకేలాగా ఆడించాలి, అప్పుడు మన నాడులన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి. మనకు తెలియకుండానే మన బ్రెయిన్ అనేది చాలా యాక్టివేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఈరోజు ఈ థియరీ క్లాస్ కాకుండా కొన్ని మనకు యోగా రిలేటెడ్, డిసీజ్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఆసనాస్ ఉన్నాయి. మనం మెయిన్ యోగా హెల్త్ అనుకున్నాం కదా, ఈ హెల్త్ గురించి యోగా ఆసనాలు కొన్ని చేస్తున్నాం అన్నాం కదా, కొన్ని ఆసనాస్ నేను చేస్తాను. నాతో పాటు మీరు కూడా, మీరు మ్యాట్ ఏదైనా తెచ్చుకున్నా, బ్లాంకెట్ తెచ్చుకున్నా నాతో పాటు చేయడానికి ట్రై చేయండి. లేదంటే నన్ను చూసి కొన్ని బెనిఫిట్స్ చెప్తాను, ఆ బెనిఫిట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ యోగాసనాలు చేసేటప్పుడు మన హెల్త్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఏ సిస్టమ్ మీద ప్రెజర్ పడుతుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుంచుకుందాం అందరం కూడా. ఓకేనా? హలో కార్తీక్. సార్ ఓకే, ఒకసారి అందరు కూడా ఎవరైనా మ్యాట్లు తెచ్చుకుంటే మీ వాళ్ళు వేయించుకుంటాం. స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా, అందరు కూడా మీరు మ్యూట్లో పెడతారు. పోస్ట్ ఎవరు? సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోరా? ఓకే ఓకే, ఇంతవరకు అనుకున్నాం కదా మన హెల్త్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఆసనాస్. కొన్ని మనం ఇందాక చెప్పాం, 84 లక్షల ఆసనాల్లో ఒక 84,000 ఇంపార్టెంట్ ఆసనాలు చెప్పారు. అది కాకుండా అలాగలాగా మన పూర్వీకులు మన హెల్త్ గురించి కొన్ని ఆసనాలనే చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఒక 36 ఆసనాలు చెప్పడం జరిగింది. ఆ 36 ఇవి కూడా మనకు చేయడానికి టైం ఉండదని ఒక 8 ఆసనాలు ఇంపార్టెంట్, నిత్య సాధన ఆసనాలు అంటారు. ఈ 8 ఆసనాలు నేను ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపిస్తాను. ఎవరైనా నాతో పాటు చేయాలనుకుంటే చేయండి, లేని వాళ్ళు ఆసనాలు చూడండి, దాని బెనిఫిట్స్ కూడా చెప్తాం.
ప్రతి ఆసనం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఏ డిసీజ్కి మంచిది, ఏ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అది కూడా చెప్తాను. ఇంకో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎవరైనా లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దు. అలాగే సివియర్ సిజరియన్స్ ఎవరికైనా అయితే చేయొద్దు. నెక్స్ట్ లంచ్ టైంలో ఎవరైనా హెవీగా ఫుడ్ తిన్నా, అన్ఈజీగా ఉన్నా, టమ్మీ అన్ఈజీ, పొట్ట అన్ఈజీగా ఉన్నా ఎవరు కూడా చేయొద్దు, చూడండి పర్లేదు. ఇంకో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను మాకులాగే చేయవసరం లేదు, మీకు ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు చేయండి, ఒకటో విషయం. రెండోది ఏంటంటే బలవంతంగా బాడీకి ప్రెజర్ పెట్టద్దు. ఇదే ఆన్లైన్ కదా, ఆఫ్లైన్ అనుకోండి తప్పనిసరిగా మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మేము యోగా గురువులుగా మేము క్యూర్ చేయగలం. ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ కాబట్టి మీ దగ్గర ఎవరైనా యోగా టీచర్స్ ఉంటే వాళ్ళతో పాటు ఎవరైనా యోగా అదే ఉంటారు కదా, ఈ సెషన్లో జాయిన్ అయిన టీచర్స్ ఎవరున్నా వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోండి, మిగిలిన వాళ్ళు చూడండి చాలు. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. అమ్మ వినిపిస్తుంది వాయిస్? సార్ ఆడిబుల్ సార్. హలో ఎస్ సార్ ఆడిబుల్ సార్. ఆడిబుల్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే ఓకే. విజువల్ బాగానే ఉంది. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. ఎస్ సార్ బాగానే ఉంది. మీరు పెట్టేసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా ఇంతవరకు నార్మల్ గా ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి. ఎప్పుడు కూడా మన హెల్త్ మనం కాపాడుకుంటాం. దానికి మెయిన్ ఏంటంటే యోగ సాధన చేయడం చాలా మంచిది. యోగ సాధన ఎలా చేయాలి అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. మెయిన్ యోగా ప్రాక్టికల్ ఎప్పుడు చేసినా మనకి మన డ్రెస్ ఏదో జీన్ ప్యాంట్ వేసి, ఓకేనా, స్ట్రెచ్ ఎట్లా ఏమైనా పర్లేదు, టైట్ లా అనిపిస్తుంది మీకు, జీన్ ప్యాంట్లు వేసి కానీ ఎప్పుడు చేయకూడదు, ఓకేనా. మనకి సపోర్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే వెంటిలేషన్, మనం యోగ సాధన ఎప్పుడు చేసినా చుట్టూ వెంటిలేషన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ అనుకున్నాం కదా, మనకి ప్రాపర్ బ్రీతింగ్ కావాలంటే కంజెస్టెడ్ గా ఉండడం వల్ల మళ్ళీ బాడీ అనేది హీట్ అయిపోతుంది. మనకి చుట్టుపక్కల వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉండాలి, అలా మనం కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. మినిమం నైట్ 8 hours స్లీప్ ఉండేటట్లు మనందరం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్లీప్ తక్కువైనా కూడా యోగా చేస్తే మనకు తెలిసిందే, స్లీప్ తక్కువ అయితే మన మజిల్స్ అనేవి స్ట్రైన్ అవుతాయి. మజిల్ స్ట్రైన్ అయితే మజిల్ అనేది మన బాడీలో ఒక పార్ట్, కళ్ళు తిరగడం అలాంటివి జరుగుతుంది. అందుకే చాలా మంది యోగా పెయిన్స్ అని బాధపడతారు. అంటే మనం రిలాక్స్గా ఉంచాలి. యోగా సాధన చేయాలంటే మన మైండ్, మన బాడీ, ఇందులో మన బ్రెత్ని కూడా మన కంట్రోల్లో చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. చెప్పాం కదా, కొంతమంది ఏదైనా సిజరియన్స్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దు, దయచేసి చూస్తే చాలా మంచిదని చూడండి. ఈ రోజుకి మీకు ఎప్పుడైనా కావలిస్తే మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాం, మీకు ఆన్లైన్లో కొంతవరకు చెప్తాం. మీరుండే ప్లేస్లో ఎవరైనా యోగా గురువులున్నా మీకు వాళ్ళు సజెషన్ ఇస్తుంటాం, ఆ హెల్ప్ మేము చేస్తాం తప్పనిసరిగా, ఓకేనా. ఇంకెవరు ఎటువంటి ప్రాబ్లం తెచ్చుకోవద్దు, అలా చూడండి. చేసేవాళ్ళు మాత్రం నెమ్మదిగా చేయాలనుకుంటే. ఎందుకు ఇది మాట చెప్తున్నానంటే పదే ఏదో సడన్గా ఏదో చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు నేను వచ్చి కరెక్షన్ చేయలేము కదా, దేనిపోని పెయిన్స్ వస్తాయి. అలాగే మనం ఇందాక ప్రాణాయామం అనుకున్నాం, ఇన్హలేషన్ ఎగ్జలేషన్ కూడా కరెక్ట్గా లేకపోతే మనకి చాలా డిసీజెస్ అనేవి పోరుండి తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, మరి జీవితంలో యోగా అంటే భయపడిపోతాం. ఎప్పుడు కూడా యోగాని మనం ప్రేమించాలి. ఓకే, ముందుగా యోగా చేసేటప్పుడు కంఫర్టబుల్ సిట్టింగ్, సుఖాసన అయితే సుఖాసన్, దీన్ని సుఖాసన్ అంటారు, ఓకేనా. అలాగే
రెండు కాళ్ళు ముందుకు చాపి రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసి లెఫ్ట్ థై పైన, లెగ్ ఫోల్డ్ చేసి రైట్ థై పైన. ఓకేనా? ఇది కూడా చేయలేకపోతే అర్ధ పద్మాసనం, ఇది కూడా చేయలేకపోతే సుఖాసనం. ఓకే, యోగాని మనం స్టార్టింగ్ అనుకున్నాం ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేసి ప్రేయర్తో చేయాలని. అలాగే యోగ సాధన చేసేటప్పుడు వార్మప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏది చేసినా మనకి వార్మప్ అవసరం. ఏ పని చేసినా స్టార్టింగ్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటాం కదా, చిన్న చిన్నగా చేసి పెద్ద పెద్దగా చేయాలంటాం. అలాగే దీన్ని వార్మప్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన రిస్ట్ కానీ, మన యాంకిల్స్ కానీ, మన నీస్ కానీ, మన హిప్ కానీ, ఇవన్నిటికి చిన్న చిన్న వార్మప్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనం చేసే ఆసనాలకి మనకి మన ఆధీనంలో ఉంటుంది మన బాడీ. ఎందుకంటే మన బోన్స్, మన స్కెల్టన్ సిస్టమ్ ఉంది. స్కెల్టన్ సిస్టమ్ మన మజిల్ ప్రతిది కూడా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ప్రతి బోన్ కూడా చుట్టూ మజిల్ ఆవరించి ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఫ్రీ చేసుకోవాలి, మన జాయింట్స్ మనం ఫ్రీ చేసుకోవాలి. ముందుగా దీంట్లో కూడా ప్రేయర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇందాక స్టార్టింగ్ ప్రేయర్ దీని ముందు చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇష్టదైవాన్ని తలుచుకుంటూ దేవుని స్మరించవచ్చు, లేదంటే ఓంకారం 3 times చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో చాలా రకాల వార్మప్స్ ఉంటాయి. నేను సింపుల్ గా కొన్ని వార్మప్స్ చెప్తాను, చేసే వాళ్ళు చేయండి, లేదంటే మీరు మిగిలిన వాళ్ళు చూసి గుర్తు పెట్టుకొని తర్వాత చేయండి. మీకు తర్వాత చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అయితే నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మేము ఆన్లైన్లో చెప్తాం ఎలా చేయాలనేది. ఓకే, ముందుగా దీన్ని ముద్ర అంటారండి, చిన్న ముద్ర అంటారు. ఇండెక్స్ థంబ్ టచ్ చేసుకుంటూ, టైల్ పాయింట్ టచ్ చేసుకుంటూ మోకాలపై పెడతారు. మోకాలపై సపోర్ట్ తీసుకుంటూ చేతుల్ని మెల్లగా ఐస్ ఓపెన్ చేయండి. ఐస్ క్లోజ్ చేసినా పర్లేదు, చేయకపోయినా క్లోజ్ చేసినా పర్లేదు, ఓపెన్ చేసినా పర్లేదు. గాలి తీసుకుంటూ మన యొక్క నెక్, ఓకేనా, నెక్ ని పైకి లేపారు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు. సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే, నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయొద్దు. మెల్లగా గాలి విడిచిపెడుతూ డౌన్ చేస్తారు. స్లోలీ ఇన్హేల్ అప్. కుర్చీ మీద కూర్చునే వాళ్ళు నెక్ అప్ అండ్ డౌన్ చేయొచ్చు. ఎక్సేల్, ఇన్హేల్ అప్, exhale down, inhale up. ఇలా 5 to 6 times 10 times చేస్తే ఈ నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, నెక్ దగ్గర బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, మెయిన్ మన బ్రెయిన్ కూడా మన ఆధీనంలోకి వస్తుంది. దీని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే నెక్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసాం కదా, మెల్లగా సైడ్ టు సైడ్, కుడివైపు మీకు మిర్రర్ మెథడ్ లో చేస్తాను. మన రైట్ సైడ్ మళ్ళీ గాలి తీసుకుంటారు టు ద సెంటర్, స్ట్రైట్ గా తీసుకొస్తారు. బ్రీతింగ్, బ్రీత్ అవుట్, లెఫ్ట్ సైడ్. అగైన్ బ్రీతింగ్ టు ద సెంటర్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీతింగ్, బ్రీత్ అవుట్. ఇలా 6 to 7 times 10 times చేయొచ్చు. ఓకేనా? దీని తర్వాత ఏంటంటే నెక్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నెక్ తర్వాత మన నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? షోల్డర్స్. ఓకే, హ్యాండ్స్. మనం ఇప్పుడు ఫ్రీ చేసుకోవాలి. షోల్డర్స్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ముందుగా హ్యాండ్స్ అప్ టు షోల్డర్ లెవెల్, ప్యారలల్ టు ద గ్రౌండ్. ఓకేనా? పామ్స్ ఫేసింగ్ డౌన్. అరచేతులు కింద వైపు ఉంచండి. మెల్లగా గాలి తీసుకుంటూ మన చేతులను భుజాల దగ్గర, ఎల్బోస్ బెండ్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ అండ్ షోల్డర్స్. అగైన్ ఇన్హేల్, స్ట్రెచ్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. నిల్చున్న వాళ్ళైనా కూర్చునే వాళ్ళైనా మీ మొబైల్ అలా పెడుతూ మా వీడియో చూస్తూ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్హేల్, అగైన్ ఎక్సేల్. అంటే 1 నిమిషం చేసే మన వార్మప్ కూడా మనకి శరీరానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఓకే, ఇలానే ఉంచుతూ రొటేషన్, షోల్డర్ రొటేషన్. ఈ షోల్డర్ రొటేషన్ చేయడం వల్ల మనకి దీన్ని బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అంటారండి. ఈ షోల్డర్ ఈ ప్లేస్ ని బ్యాక్, ట్రెపీజియం, డెల్టాయిడ్, బైసిప్స్, ట్రైసిప్స్. అంటే చూసుకోండి, ఒక్క షోల్డర్ రొటేషన్ లో మన రెస్పిరేషన్ కూడా, ఇన్హేల్ అప్ అనేటప్పుడు మన రెస్పిరేషన్ కూడా బాగా తీసుకొని విడిచిపెడుతుంటాం. ఎంత ఇన్హేల్ చేసి ఎక్సేల్ చేస్తే మన శరీరానికి అంత మంచిది. అలాగే షోల్డర్స్ చూడండి, కొంతమందికి పెయిన్స్ కూడా వస్తుంటాయి. ఓకేనా? బాగా పెయిన్ వస్తే రిలీజ్ చేసేయండి. స్లోలీ దెన్ రివర్స్, ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. క్లాక్ వైజ్ చేశారు కదా, అందరు కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేయండి. గుడ్. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. స్టే దేర్. సైడ్ కి ఇలానే ఉంచండి, ఎవరు కూడా డ్రాప్ చేయొద్దు. పెయిన్ వస్తుంది కదా, ఆ పెయిన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ నవ్వండి. ఎప్పుడు కూడా యోగా చేసేటప్పుడు
ఫేస్ నవ్వుతూ ఉంచాలి. ఇన్హేల్ ఎక్సలేషన్ చేసేటప్పుడు అది మనకి ఎనర్జీని ఇస్తుంది. మన ఫేస్ స్మైలీగా ఉంచడం వల్ల మనం ఇంకా బాగా చేస్తుంటాం. ఓకే, ఇన్హేల్ అగైన్ ఎక్సేల్ ఎల్బోస్ టుగెదర్. మోచేతులు కలపడానికి ట్రై చేయండి. చూడండి బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుందా, ఆ పెయిన్ గమనించండి. మళ్ళీ ఇన్హేల్ స్ట్రెచ్. ఇలా స్ట్రెచ్ చేసేటప్పుడు మన లంగ్స్ చూసుకోండి ఎంత బాగా స్ట్రెచ్ అయ్యాయో. మన చెస్ట్ అంతా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఓకే, లంగ్స్ కి చాలా చాలా మంచిది. మళ్ళీ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్. అగైన్ బ్రీత్ ఇన్, స్ట్రెచ్ 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 స్ట్రెచ్, బ్రీత్ అవుట్. వన్ మోర్ టైం, బ్రీత్ ఇన్, స్ట్రెచ్, స్మైలీ ఫేస్. అందరూ నవ్వుతూ ఉంచాలి ఫేస్ ని. బ్రీత్ ఇన్, స్ట్రెచ్. చూడండి ఇలా డౌన్ చేశారు, ఇలా పైకి లేపాలి. ఎందుకు డౌన్ చేస్తున్నారు అంటే డౌన్ చేసామంటే మన బాడీ మన కంట్రోల్లో లేదు. బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, స్లోలీ రిలీజ్. కొంతమంది ఒక్క నిమిషంలో కూడా అలసినట్టుగా అనిపిస్తుంది, కొంతమంది చెమటలు పడుతున్నారు. అంటే చూడండి మన ఎనర్జీని మనమే బయటికి తీసుకోవాలి. యోగా ఏంటంటే మన సీక్రెట్, మన ఎనర్జీని అంతా బయటికి తీస్తుంది. అదే యోగా సీక్రెట్. మనకు తెలియని నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, మన దగ్గర తెలియని ఎనర్జీ ఉంటుంది. యోగా చేయడం వల్ల ఎనర్జీ బయటకు వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదో ఒక రోజు 2 రోజులు యోగా చేయకూడదండి. మినిమం 2 months నుంచి 2 కాదు 3 to 6 months డైలీ యోగా సాధన చేస్తే మాత్రం మన హెల్త్ డిఫరెన్స్ చాలా కనిపిస్తుంది మనకి. అందరూ అనుకుంటాం లావు తగ్గాలి తగ్గాలి అని. తగ్గుతారు, ఒక రోజు 2 రోజులు చేస్తే తగ్గరు. 6 months చేయండి. మన బాడీ స్టార్టింగ్ వెయిట్ చూసుకోండి, తర్వాత వెయిట్ చూడండి, తప్పనిసరిగా చేంజ్ అవుతుంది వెయిట్. ఓకే, హ్యాండ్స్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు నెక్ అయిపోయింది, హెడ్ నెక్ అయిపోయింది, షోల్డర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ట్రంక్, హిప్, హ్యాండ్స్ అండ్ నీస్. 2 చేతులు మోకాలపై పెడతారు. యువరాజ్ లైట్ వేసి ఓకే, హ్యాండ్స్ అండ్ నీస్. డీప్ గా గాలి తీసుకుంటాం, గాలి విడిచిపెడుతూ ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయండి. ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేస్తూ ట్రంక్ రొటేషన్ చేయాలి, మన యొక్క నడుముని రొటేషన్ చేయాలి. గుడ్. మళ్ళీ గాలి విడిచిపెడతాం, డౌన్. బ్రీతింగ్ అప్, పైకి వస్తాం. మళ్ళీ గాలి విడిచిపెడతాం, డౌన్. ఇన్హేల్ అప్, ఎక్సేల్ డౌన్. ఓకే, దెన్ రివర్స్. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఓకే, ఇది చేసాం కదా. ఇప్పుడు ట్రంక్ అయిపోయింది. తర్వాత మోకాలు. 2 కాళ్ళని ఫ్రంట్కి స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. మీరు కూర్చునే ప్రదేశంలో 2 కాళ్ళని ఫ్రంట్కి స్ట్రెచ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, హిప్ అయిపోయింది. హిప్ తర్వాత మోకాళ్ళు. ఓకే, వీడియో కనిపిస్తుందమ్మా? నో సార్, నాట్ విజిబుల్. కనిపించట్లేదు సార్. మేడం వెయిట్. హలో. yes sir, it is okay. Yes, sir. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదమ్మా? చూసారా? ఇప్పుడు నెట్ ఏదో డిస్కనెక్ట్ అయింది. డిస్కనెక్ట్ అవడం వల్ల ఒకసారి నార్మల్ గా మనం ఏం చేయలేదు. అదే ఏదైనా మిడిల్ ఆసనాలు ఉండిపోయి ఆన్లైన్ లో ప్రదర్శించామనుకోండి, ఈ లోపు ఆసనం చేసేవాడు ఎలా ఉండిపోతాడు, ఆ నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అందుకే ఆన్లైన్ అనేది కొంచెం ఇబ్బంది. ఓకే, లెగ్ స్ట్రెచ్ చేసాం. లెగ్ స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత హిప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మోకాలకి ఏం చేయాలనేది చూద్దాం. 2 కాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి, ఫీట్ టుగెదర్, హ్యాండ్ స్లోలీ అప్ టు షోల్డర్ లెవెల్. ఓకే, 2 చేతులు కూడా షోల్డర్ లెవెల్ పైకి లేపుతారు. చేతులు ఎవరు డౌన్ చేయొద్దు. చేసే వాళ్ళందరూ గమనించండి, వినండి, అర్థమవుతుంది కదా. చేతులు 2 స్ట్రైట్ గా సైడ్కి పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు మెల్లగా రైట్ లెగ్ పైకి లేపండి, ఎంతవరకు ఉంచగలరు అంతవరకు. ఒకసారి అలా ఉంచండి. మీ లెగ్ టో నుంచి టమ్మీ, లోవర్ టమ్మీకి తగ్గడానికి చాలా చాలా మంచిది. అలాగే మన యొక్క థై స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది, కాఫ్ స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది, లెగ్ మొత్తం స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది. ఒకసారి గమనించండి, పొట్ట దగ్గర ప్రెజర్ పడుతుందా? నవ్వుతూ ఉంచాలి ఫేస్ ని. 1 2 3, ఒక 10 seconds ఉంచడానికి ట్రై చేయండి. యోగా అనేది ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది, ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో మనకు తెలుస్తుంది. హ్యాండ్స్ ఎవరు డౌన్ చేయొద్దు, హ్యాండ్స్ అలానే ఉంచండి. 6 5 4 3. ఇప్పుడు రొటేషన్ చేయండి లెగ్ ని. 1, టై పట్టినట్టుగా ఉంటుంది. ఎక్కువ పెయిన్ వస్తే టై దించేసేయండి. మిగిలిన వాళ్ళు చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇలా 1 to 10, దెన్ రివర్స్ 10 to 1. ఓకే, అండ్ స్లోలీ రిలీజ్. ఎవరైనా ఫోన్ వస్తే కట్ చేయు. ఓకే, దెన్ రిలీజ్. హ్యాండ్స్ ఎవరు డౌన్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ లెగ్, స్టే దేర్. 10 9 8. మీ చూపంతా థంబ్ చూడండి.
ఓకే, బిగ్ టో చూడండి, బొట్టల వేని చూడండి, బిగ్ టోన్ చూడండి. 5 4 వెరీ గుడ్. 3 పొట్ట దగ్గర వచ్చే పెయిన్ ని, థైకి వచ్చే పెయిన్ గమనించండి. 2 1 దెన్ రివర్స్ 1. ఇవి చాలా చిన్న చిన్న వార్మప్స్ అండి. ఇవి నిత్యం చేయడం వల్ల ఒకసారి మీరు చేస్తే మీకు దాని ఇది సీక్రెట్ ఏంటో తెలుస్తుంది. ఏదైనా ఫ్రూట్ తింటే కదా మనకు టేస్ట్ తెలుస్తుంది, అలాగే ఇది కూడా ఫ్రూట్ అనుకొని మనం నిత్యం చేస్తే దీని టేస్ట్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, దెన్ రిలీజ్ రిలీజ్ రిలీజ్. ఓకే, హ్యాండ్స్ అలా ఉంచాలి, డౌన్ చేయొద్దు. హ్యాండ్స్ ఎవరు డౌన్ చేయొద్దు. అంటే మన బాడీ మన కంట్రోల్లో ఉందా లేదా అనే దానికి హ్యాండ్స్ అలా ఉంచమంటున్నాను. మళ్ళీ డీప్ గా గాలి తీసుకుంటాం, విడిచిపెడతాం, మళ్ళీ గాలి తీసుకుంటాం, మెల్లగా పైకి లేపుతాం 2 కాళ్ళు. 1 2 3. ఇది లోవర్ టెమ్మి తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అప్పర్ టెమ్మి కూడా తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది చేస్తే ఇప్పుడు ఫ్రూట్ టేస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది. ఇది చేయకపోతే చూస్తే అంటే తెలుస్తుంది, రేపు మార్నింగ్ చేసి అప్పుడు మీకు మీరు ఫీల్ అవ్వండి. యోగా అనేది ఈజీగా ఉంటుంది నిత్యం చేస్తే, నిత్యం చేయకపోతే చాలా కష్టం. లాస్ట్ 3 లాస్ట్ 2 1 రిలీజ్ రిలీజ్ రిలీజ్. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చేసే వాళ్ళందరూ బాగా చేసుకుంటారు. ఓకే, రిలాక్స్. ఓకే, ఇది వార్మప్ లో నెక్స్ట్ నీస్ అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు చేతులు ఇలా పెడతారు, చేతులు ఇలా పెట్టి రైట్ లెగ్ పైకి లేపండి, బ్రీత్ ఇన్, గాలి తీసుకుంటారు, గాలి విడిచిపెడుతూ రైట్ లెగ్ హక్ చేసుకోండి. ఈ చిన్న అనేది మోకాలు టచ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇన్హేల్ ఎక్స్హేల్, లెగ్ ఎయిర్లో ఉంచుతూ చేయండి. ఇది పొట్టకి, థైకి, రెస్పిరేషన్ కి, బ్యాక్ కూడా చాలా మంచిది. హ్యాండ్స్ బ్యాక్ ఉండే వేస్ట్ ఫ్యాట్ అంతా క్యూర్ అవుతుంది, అలాగే థైస్ ఉండే ఫ్యాట్ అంతా క్యూర్ అవుతుంది. థై స్లిమ్ అవుతాయి, లెగ్ స్లిమ్ అవుతుంది. ఓకే, లెగ్ స్ట్రెంథనింగ్ అవుతాయి. ఓకే, రిలీజ్. మళ్ళీ గాలి తీసుకుని గాలి విడిచిపెట్టండి. ఇవన్నీ ఆసనాస్ కాదండి, చిన్న చిన్న వార్మప్స్ ఇవి. ఆపోజిట్ లెగ్, ఆపోజిట్ లెగ్. వెరీ గుడ్. మీరు ఎన్ని చేయగలిస్తే అన్ని చేయండి. ఓకే, రిలాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నీస్ అయిపోయాయి కదా. యాంకిల్స్కి వచ్చేటప్పుడు 2 కాళ్ళ మధ్యలో హాఫ్ ఫీట్ గ్యాప్ తీసుకుంటారు. హాఫ్ ఫీట్ గ్యాప్ తీసుకుంటూ యాంకిల్స్ ఇన్సైడ్ రొటేషన్. 2 3 మన యొక్క పాదాలు మడాలు అనేవి. ఓకే, దెన్ రివర్స్ 4 3 2 1. ఓకే, ఫీట్ టుగెదర్, రిలాక్స్. వార్మప్స్ అయ్యాయి కదా. వార్మప్ లో ఒక చిన్నది చూడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అది చేస్తాను. రోయింగ్ అంటామండి. రోయింగ్ అంటే పడవ నడుపుతాం కదా, మన బాడీని అలా డౌన్ చేయాలి, మళ్ళీ పైకి లేపాలి. హ్యాండ్స్ మూవ్మెంట్ ఇలా అంటే మన చేతిలో రోయింగ్ స్టిక్స్ ఉండేటట్టుగా ఇలా బ్రీతింగ్ డౌన్, మళ్ళీ పైకి లేపిస్తారు, బ్రీత్ అవుట్, ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయాలి, మళ్ళీ బ్రీత్ ఇన్. ఎవరైనా నడువు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు, సర్వైకల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దు. సిజరిన్, తమ్మికి 1 year ఏదైనా సిజరిన్ అయినా, మన బాడీకి ఏదైనా సిజరిన్ అయినా ఎవరు చేయొద్దు. గాలి విడిచిపెట్టు పైకి లేవండి, మళ్ళీ గాలి తీసుకుంటూ డౌన్, ఎక్సెల్ అప్, ఇన్హేల్ డౌన్, ఎక్సెల్ అప్. డౌన్ చేసేటప్పుడు తల చెస్ట్ ఎయిర్ లో ఉంచాలి, మళ్ళీ దాని రివర్స్. డౌట్ వస్తే చూడండి. 4 3. ఇది పొట్ట తగ్గడానికి చాలా 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 మంచిదండి. 2 1. ఒక 2 months ఇలా చేయండి, మన పొట్ట ఎందుకు తగ్గదో తర్వాత చూద్దాం యోగా వల్ల. ఓకే, రిలాక్స్ రిలాక్స్. ఇప్పుడు 2 చేతులు వెనక్కి పెడుతూ తల భాగం పైకి లేపుతూ బాగా గాలి తీసి విడిచిపెట్టు. ఓకే, అలా చేసి రిలాక్స్ అవుతున్నారు కదా. మీరు రిలాక్స్ అయ్యేటప్పుడు నన్ను గమనించండి. సూర్య నమస్కారాలు చేసేటప్పుడు వార్మప్స్ తర్వాత సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. సారీ, యోగా చేసేటప్పుడు ముందుగా సూర్య నమస్కారాలు కూడా చేయాలి. ఎవరైనా వస్తే చేయండి, లేని వాళ్ళు చూడండి చాలు ఈ రోజుకి. ఓకే, మీకు ఏ అవసరం వచ్చినా యోగా పరంగా నా నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అయితే మేము దాని గురించి పూర్తి వివరాలు మీకు అందిస్తాం. సూర్య నమస్కారాలు మీరు ఎవరు చేయొద్దు, ఇంతవరకు చేశారు కదా, రిలాక్స్ అవ్వండి. సూర్య నమస్కారం ఎలా అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు వీడియో కనిపిస్తుంది కదా. కనిపించాలి వీడియో, లేకపోతే ఇబ్బంది. ఓకేనా, పూర్తిగా ఫుల్ కనిపిస్తుంది హెడ్ కూడా. ఒకసారి సూర్య నమస్కారాలు
చూడండి, ఎవరు కూడా చేయొద్దు. ఓకే, రెండు కాళ్ళు దగ్గర పెట్టేసుకుంటారు, ఫీట్ టుగెదర్. సూర్య నమస్కారాలు ఎప్పుడు కూడా సూర్యునికి ఎదురుగా చేస్తే చాలా చాలా మంచిది. అలాగే మనకి కాల్షియం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్యూర్ అవుతాయండి. ఎందుకంటే సూర్య నమస్కారాలు 12 పోజెస్ కూడా చాలా డిసీజ్ మనకి క్యూర్ అవడానికి 12 భంగిమలు సూర్య నమస్కారాలు, ఈ 12 భంగిమలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఈ పోస్చర్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు చేయొచ్చు. నమస్కార ముద్ర అంటే ఇలా స్ట్రైట్ గా నమస్కారం చేస్తాం. మీకు సైడ్ వ్యూలో చేస్తున్నాను, అలా చూడండి స్లోగా. మీకు సూర్య నమస్కారాలు పిక్స్ నేను పంపిస్తాను కావలిస్తే జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ. మెల్లగా ప్రణామాసంలోకి వచ్చి ఓంకారం చేస్తాం. మీరు ఎవరు చేయొద్దు, చూడండి. గాలి తీసుకుంటూ బ్యాక్ బెండింగ్, ఇన్హేల్ స్ట్రెచ్ బ్యాక్, ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మాత్రమే బ్యాక్ బెండ్ అవ్వండి. మళ్ళీ ఎక్సెల్ డౌన్. డౌన్ చేసేటప్పుడు ఫార్వర్డ్ బెండింగ్. నడువు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు మోకాలు బెండ్ చేయొచ్చు, లేదంటే కొంతవరకు బెండ్ చేయొచ్చు. మిగిలిన వాళ్ళు పూర్తిగా బెండ్ చేయడం వల్ల, మన స్పైన్ పూర్తిగా స్ట్రెచ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇందాక అనుకున్నాం కదా, నాడులు లేదా పింగళ నాడులు, సుష్మనాడి పూర్తిగా ఇందులో యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా మన హార్ట్ కి బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ గాలి తీసుకుంటూ ఇన్హేల్ రైట్ లెగ్. సూర్య నమస్కారాల్లో రైట్ లెగ్ ముందుకు తీసుకువెళ్తాం, రెండు చేతులు సైడ్ కి పెట్టుకుంటాం. మళ్ళీ ఎక్సేల్, గాలి విడిచిపెట్టు, ఫుల్ ప్లాంక్ అంటాం, దండాసనకి వస్తాం. తర్వాత గాలి తీసుకుని విడిచిపెట్టాలి. ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్, అష్టాంగ నమస్కారాసనం అంటారు దీన్ని. అగైన్ ఇన్హేల్ భుజంగాసనం. మన స్నేక్ కాబ్రా ఎలా పైకి లేపుతుందో పడగా అలా మన బాడీని పైకి లేపాలి. ఎక్సేల్ పర్వతాసనం, మౌంటైన్ పోజ్. ఇందులో రెండు పాదాలు గ్రౌండ్ కి టచ్ అవ్వాలి. ఇన్హేల్, ఇందాక రైట్ లెగ్ బ్యాక్ తీసుకెళ్ళాం కదా, ఆ రైట్ లెగ్ ని ఫ్రంట్ కి తీసుకొస్తాం. రెండు అరచేతుల మధ్యకి రైట్ లెగ్ తీసుకొస్తాం. అగైన్ ఎక్సేల్ బెండ్, ఇన్హేల్ స్ట్రెచ్ బ్యాక్. ఇందులో 4 పోస్టర్స్ రిపీట్ అవుతాయండి. సమస్థితి, రిలాక్స్. ఇవి మనం 12 పోస్టర్స్ అండి. ఈ 12 పోస్టర్స్ కూడా 4 రిపీట్, అంటే 4 4 8 అంటే ఇంక 2 నేర్చుకుంటే మొత్తం 6. 7 నేర్చుకుంటే మనకి 8 నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సూర్య నమస్కారాల తర్వాత నిత్యం చేసే ఆసనాలు అని చెప్పాం కదా, ఆసనాసు ఇప్పుడు చేస్తాను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. మీరు చూడండి, చేయగలిగే వాళ్ళు చేయండి, మిగిలిన వాళ్ళు చూస్తే చాలు. ఇంకోటి ఏంటంటే సూర్య నమస్కారాలు చేసిన తర్వాత 5 మినిట్స్ శవాసనం చేయాలండి. ఈ సూర్య నమస్కారాలు చేసి 5 మినిట్స్ శవాసనం చేయడం వల్ల మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ, మన మైండ్ కానీ, మన బ్రెత్ కానీ పూర్తిగా మన కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. మన ప్రపంచం ఏంటంటే మన శ్వాస కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండవు. మన ప్రపంచమే మనం, మనకు ప్రపంచంతో పని లేదు. ఆ సూర్య నమస్కారాలు మీరు ఈరోజు ఒక రౌండ్ చేశాను కదా, ఇలా మీరు రేపు ఎల్లుండి ఎప్పుడైనా 3 రౌండ్లు చేయడానికి ట్రై చేయండి. వచ్చేవాళ్ళు, లేని వాళ్ళు ఎవరైనా సజెషన్ తీసుకోండి, లేదంటే మేము నేర్పిస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ముందుగా ఒక 8 ఆసనాస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని ఆసనాస్ మాత్రమే చెప్తాం. థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ఆసనం ఒక ఇంపార్టెంట్, తర్వాత డయాబెటిక్ సంబంధించింది, అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించిన ఆసనాలు ఒక 3-4 ఆసనాలు చెప్తాం. అవి చూసి ఈరోజు గమనించండి. తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకు టైం ఉంటే నేర్చుకోండి, కానీ నేర్చుకొని విడిచిపెట్టద్దు, నిత్యం చేయాలి. ఇది యోగా అనేది నిత్య సాధన. ముందుగా సర్వాంగాసనం. ఓకే, ఈ సర్వాంగాసనం చేసేటప్పుడు సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు. హెర్నియా ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళకి చాలా చాలా మంచిది ఇది. మనకు సర్వాంగ అంటే మనం మొత్తం అంగాలన్నిట్లు, మొత్తం బాడీ అంతా పైకి వెళ్ళడం వల్ల మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అంతా బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎయిర్ ఫాల్ అవుతుంది కదా, ఎయిర్ ఫాల్ అయిన వాళ్ళకి సర్వాంగాసనం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మన ఫేస్కి వెళ్తుంది, మన ఫేస్ గ్లో అనేది పెరుగుతుంది. ఈ సర్వాంగాసనం థైరాయిడ్కి చాలా చాలా మంచిదండి. అది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సుపైన్ పొజిషన్లో పడుకుంటాం మెల్లకిలా. సుపైన్ పొజిషన్లో పడుకున్న తర్వాత మెల్లగా మన కాల్ని 45, 90 పైకి లేపుతాం. పైకి లేపి ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు. తెలిసే వాళ్ళు చేయండి అమ్మా, తెలియని వాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దు. మన చేతుల్ని, బటక్స్ని, నడుముని బ్యాక్ క్యాచ్ చేస్తూ ఇది స్ట్రైట్గా రావాలండి. ఓకే, ఇలా ఉంచడం వల్ల ఒకసారి నన్ను చూడండి, గమనించండి. నన్ను పైన టో నుంచి
బ్యాక్ షోల్డర్ వరకు ఎలా ఉంది బాడీ, స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్ నాకు ప్రెజర్ ఎక్కడ పడుతుంది, థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ థ్రోట్ దగ్గర థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంటుంది. ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ హార్మోన్ సక్రమంగా రిలీజ్ చేస్తే మనకి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉండదు. ఓకేనా? అలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నా బ్రెయిన్కి. అండ్ నా ఫేస్ గ్లోనెస్ పెరుగుతుంది, ఎయిర్ ఫాల్ ఉంటే తగ్గుతుంది. ఇది 1 నిమిషం వరకు ఉంచవచ్చు. అది కూడా సాధన బాగా చేసిన తర్వాత. కొత్తగా ఇది ఎవరు చేయాలని గురుముఖంగా చేస్తే చాలా చాలా మంచిది. నడువు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, చేయకపోయినా పర్లేదు. దీని తర్వాత మెల్లగా హలాసన అంటారు. హలం అంటే నాగలి. రైతులు దున్నుతారు కదా పొలాలు, ఆ నాగలి ఆకారంలో ఈ ఆసనం ఉంటుంది. మనం అనుకున్నాం మన ఆసనాస్ అన్ని జీవులు, జీవరాశులు, వృక్షాలను వృక్షాలతో పోలి ఆసనాల్ని గుర్తించడం జరిగింది. ఇది హలాసనం. 2 కాళ్ళు కూడా గ్రౌండ్కి టచ్ చేసి చేతుల్ని మోకాలు స్ట్రైట్గా ఉంచాలి. ఇది కూడా థైరాయిడ్కి మంచిది. ఇది సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్, సివియర్ నడువు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయకూడదు. ఇది ఎక్కువ చేయడం వల్ల మన యొక్క ఏదైనా ఐ ప్రాబ్లం కానీ, ఇయర్స్ ప్రాబ్లం కానీ, ఫేషియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా పోతాయి. మళ్ళీ మెల్లగా 2 కాళ్ళు ఆసనం చేసేటప్పుడు ఎలా చేసామో రిలీజ్ చేసేటప్పుడు కూడా అలానే రిలీజ్ చేయాలి. ఏదో ఎక్సర్సైజ్ లాగా చక్ చేసామనుకోండి, ఇలా పేద పట్టిన ప్రాబ్లం. ఇది థైరాయిడ్కి 2 ఆసనాలు చాలా మంచివి. ఆసనాలు చేసేటప్పుడు కౌంటర్ పోజ్ అంటాం. కౌంటర్ అంటే ఈ 2 ఆసనాలకి బదులు ఒక కౌంటర్. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇదంతా బాడీ ఇక్కడంతా ఫ్లెక్షన్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వాలి చెస్ట్. దానికి ఏంటంటే చెస్ట్ భాగం పూర్తిగా హ్యాండ్స్ పైకి లేపుతాం. దీన్ని ఫిష్ పోజ్, చేప ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు పూర్తి కనిపిస్తుంది. కాదు చూడండి, కాలు, హెడ్ చేపని పోలు ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఫిష్ పోజ్, మధ్యాసనం అంటారు. ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు చెస్ట్ భాగం పైకి లేపాలి. ఇది కరెక్ట్గా L1 నుంచి L5 ప్రెజర్ పడుతుంది. చిన్న చిన్న బ్యాక్ పెయిన్స్ ఏమున్నా పోతాయి దీంట్లో. అండ్ స్లోలీ రిలీజ్. ఓకే, చిన్న చిన్న బ్యాక్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి క్యూర్ అవ్వడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బ్యాక్ పెయిన్స్ వేరే ఆసనాస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్తాను. ఇది థైరాయిడ్కి మంచిది. నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? ఎవరికైనా మలబద్ధకం, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్, సరిగ్గా డైజెషన్ అవ్వకపోతే పవన ముక్తాసన అనేది చాలా మంచిది. పవన అంటే గాలి, దాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టేది. ఇది ఏంటంటే సేమ్ 2 చేతులు సైడ్కి భుజాలకు సమానంగా పెట్టుకుంటాం, 2 కాళ్ళు పైకి లేపుతాం. పైకి లేపి లెగ్స్ ఫోల్డ్ చేయాలి. లెగ్స్ ఫోల్డ్ చేసి చిన్న అయితే చిన్న, ఫోర్ హెడ్ అయితే ఫోర్ హెడ్. గమనించారు కదా, ఈ థైస్ కి చెస్ట్ మన యొక్క పొట్టకి గ్యాప్ ఉందా గమనించండి. ఏం చేయవసరం లేదు, గమనించండి. ఇలా చేయడం వల్ల మన విండ్ మొత్తం యానస్ నుంచి బయటకు పంపించవచ్చు. ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తే మనకి మలబద్ధకం ఇవి ఏ డిసీజ్ పోతే, అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కి పవన్ ముక్తాసన అనేది చాలా చాలా మంచిదండి. ఇది కూడా ఈ తలపైకి లేపేటప్పుడు నెక్ పెయిన్ వస్తుంది కాబట్టి సర్వైకల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు. నార్మల్గా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు గురుముఖంగా చేయొచ్చు. ఒకవేళ తలపైకి లేకపోతే ఇలా కాలు ఫోల్డ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఆసనం చేసే విధానం, రిలీజ్ చేసే విధానం ఒకలా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ తర్వాత మెల్లగా లేచి కూర్చొని, ఓకే, డయాబెటీస్ పోజ్ ఒకటి ఉంది, ఒక 2 ఆసనాలు ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, పశ్చిమోత్తానాసనం. ఇది నడువున ఉండే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయకూడదు. మనకి ఇడా పింగళ నాడులు యాక్టివేట్ అవ్వడానికి, పుష్పనాడు యాక్టివేట్ అవ్వడానికి, కుండలిని ఏవేకింగ్ కూడా ఇది చాలా చాలా మంచిదండి, పశ్చిమోత్తానాసనం. ఓకేనా? ఇది ఎలా అంటే 2 చేతులు పైకి లేపుతాం, డీప్ గా గాలి తీసుకుంటాం, చెస్ట్ నింపుగా, పొట్ట నింపుగా గాలి తీసుకుని మెల్లగా గాలి విడిచిపెడుతూ ఎంతవరకు ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయగలరో అంతవరకు బెండ్ చేయాలి. ఈ చేతులు గ్రౌండ్కి టచ్ అవ్వాలి, మోకాళ్ళు స్ట్రైట్ గా ఉంచాలి, ఎవరు కూడా మోకాళ్ళు అంచకూడదు. దీన్ని పశ్చిమోత్తానాసనం అంటారు. ఇది డయాబెటీస్ చాలా మంచిదండి, ఎందుకంటే ఇది ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్సులిన్ రిలీజ్ కరెక్ట్గా తగు మోతాదులో మనకి ఎంత ఇన్సులిన్ కావాలో అంత రిలీజ్ అవుతుంది. ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ అయిందంటే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది.
మళ్ళీ గాలి తీసుకుంటూ పైకి, దెన్ రిలీజ్. ఓకే, ఇది డయాబెటిస్ కి మంచిది. ఇంకోటి అర్ధమచంద్రాసనం అని ఒక ఆసనం ఉందండి, అది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఇది కూడా డయాబెటిస్ కి మంచిది. ముందుగా రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేస్తాం, మిర్రర్ మెథడ్ లో చేస్తున్నాను. రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసి లెఫ్ట్ నీకి బిసైడ్ ద లెఫ్ట్ నీ, ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ నీ పక్కన పెట్టుకుంటాం. తర్వాత ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ నీ కూడా ఫోల్డ్ చేసుకొని హీల్ వచ్చి బటక్ టచ్ అవుతుంది. ఇది ఏ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసామో ఆపోజిట్ హ్యాండ్ తో క్యాచ్ చేయాలి. దీన్ని అర్ధమచంద్ర ఆసనం అంటారు. ఈ ఆసనంలో అర్ధమచంద్రనాథ్ అనే ఒక ఋషి ఈ ఆసనంలో అలా ఉండిపోయి మెడిటేషన్ చేస్తూ, అందుకే దీన్ని అర్ధమచంద్రాసనం అనే పేరు పెట్టారు ఆ మచ్చింద్రనాథ్ చేయడం వల్ల. మళ్ళీ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు కూడా డయాబెటిస్ కి చాలా 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 మంచివండి. ఇది చూసేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న తప్పులతో చేస్తాం. రిలీజ్. ఓకే, ఇంకో ఆసనం చెప్తానండి, దాంతో స్టాప్ చేస్తాం. ధనురాసనం అంటాం. ఇంతవరకు సుపైన్ లో చేసాం కదా, బోర్లా పడుకొని ధనురాసనం అండి. రెండు కాళ్ళు స్ట్రైట్ గా ఉంచుతారు, హ్యాండ్స్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేసుకుంటారు, మెల్లగా చేతులు సైడ్ కి, రెండు కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేసుకుంటారు. ధనురా అంటే ఏంటి? బాణం. ఓకే, మన బాడీని బాణం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంచాలి దీనిలో, ధనురాసనంలో. యాంకిల్ అయితే యాంకిల్, హీల్ అయితే హీల్, టో అయితే టో క్యాచ్ చేసుకుంటూ మెల్లగా గాలి విడిచిపెడతారు, మెల్లగా గాలి తీసుకుంటూ అప్పర్ బాడీ లోవర్ బాడీ పైకి లేపుతారు. దీంట్లో గమనించండి, లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ చాలా చాలా మంచిదండి ఇది. ఓకేనా, చెస్ట్ అంతా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. మన లంగ్స్ యొక్క లోబ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 లోబ్స్, రైట్ సైడ్ 3 లోబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లోబ్స్ మొత్తం ఫ్రీ అవుతాయి. ఓకే, స్మోకర్స్ ఎవరైనా డ్రింకర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి చాలా చాలా మంచిది. ఓకే, లోబ్స్ ఫ్రీ అవుతాయి. అలా నిత్యం యోగా చేయడం వల్ల స్మోకింగ్ అలవాటు మానొచ్చు, డ్రింకింగ్ అలవాటు కూడా మానుకోవచ్చు. మెల్లగా రిలీజ్ చేస్తాం. దీన్ని మకరాసనం అంటారు. రిలాక్సేషన్ ఆసనాలు. మకరాసనం అంటే క్రోకోడైల్, మకరం అంటే క్రోకోడైల్. ఇప్పుడు మెల్లగా లేచి కూర్చుంటాం. రైట్ అయితే రైట్, లెఫ్ట్ అయితే లెఫ్ట్ తిరిగి కూర్చుంటాం. ఓకే, కూర్చున్న తర్వాత మీకు ఈరోజు నేను ఈ సెషన్లో ఒక ప్రాణాయామం చెప్తాను, బ్రీతింగ్ టెక్నిక్. ఇదేంటంటే మతిమరుపును పోగొడుతుంది. భ్రమరి ప్రాణాయామం అంటారు. ఇక భ్రమరి అంటే ఆడతుమ్మిద. ఒక ఆడతుమ్మిద వెళ్ళి హనీబీ వెళ్ళి ఫ్లవర్ మీద ఎలా జింగ్ అని సౌండ్ చేస్తుందో ఆ సౌండ్ ని మనం ఇప్పుడు అందరూ కూడా చేయండి నాతో పాటు. కుర్చీ మీద కూర్చునే వాళ్ళు నడుము నిటారుగా ఉంచుకోండి. సాధన చేసే వాళ్ళందరూ సుఖాసనం కానీ అర్ధ పద్మాసనం కానీ పద్మాసనంకి వస్తారు. ఒక 3 times డీప్ గా గాలి తీసుకుని విడిచిపెట్టండి. ఒకసారి చూడండి అందరు కూడా ఎలా చేయాలనేది. భ్రమరీ ప్రాణాయామం ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయడం వల్ల మతిమరుపు పోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయడం వల్ల వైబ్రేషన్ అనేది మన స్కల్లో వచ్చి మన మైండ్ యాక్టివేట్ అవుతుందండి. చాలా మంది మూడ్ ఆఫ్ గా ఉంటాం కదా, భ్రమరీ చాలా మంచిది. ఒక 3 times చేద్దాం. అది ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఓకే, ఓంకారంలో మకారం ఉంటుంది, అకారం, ఉకారం, మకారం. ఈ మకారాన్ని మనం జపించాలి. అది ఎలా చేయాలో చెప్తాను. మన ఇండెక్స్ ఫింగర్కి నెయిల్స్ ఉంటే ఈ ముద్ర పెట్టుకోండి, లేదంటే ఇండెక్స్ ఫింగర్తో మన యొక్క ఇయర్ పాయింట్ ని క్లోజ్ చేస్తూ, అంటే నేను చెప్పేది మీకు వినిపించకూడదు. 3 times మకారం. ఎవరు చేయకపోతే ఒకసారి చూడండి. డీప్ గా గాలి తీసుకుంటాం, తీసుకొని మళ్ళీ డీప్ గా గాలి తీసుకుంటాం, బ్రెత్. Again deep inhale. Release. నేను తక్కువ టైం చేశాను, మీరు ఇదే
మోర్ టైం చేయొచ్చు. 10 టైమ్స్ 20 టైమ్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక 2 మినిట్స్ టైం పెట్టుకొనైనా ఈ భ్రమరీ ప్రాణాయామం చేయండి. ఇది చాలా చాలా మంచిది అల్జీమర్ ప్రాబ్లంకి. అలాగే మన మైండ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మనకి చిరాగ్గా అలాగ ఉండేటప్పుడు కూడా ఇది చేసుకోండి. భ్రమరీ ప్రాణాయామం చాలా మంచిది. ఓకే, ఇప్పుడు మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను, ఎప్పుడైనా మీరు చేయండి. దీని తర్వాత కొన్ని అడ్వాన్స్ ఆసనాస్ చూపిస్తాను. అది సిఈఏ టీం వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి అవి ఎవరు కూడా చేయొద్దు. ఒకసారి చూసి ఆ అడ్వాన్స్ ఆసనాస్ అయిపోయిన తర్వాత సెషన్ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, మెడిటేషన్ ఏంటంటే అందరం అనుకుంటాం మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం, మా మైండ్ మా కంట్రోల్లో ఉండట్లేదు, మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎలా అని. ఎప్పుడు కూడా ఇంతవరకు మనం స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం, మనం ప్రేమించాలి, మనం ఆలోచించాలి, మనం ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్స్ అన్ని మనం ఇంటర్నల్లే ఆలోచించాలి ప్రతిదీ కూడా. ఏదైనా దేవుడి గదిలో కానీ లేదంటే మీకు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కూర్చుంటూ మనం ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ గాలి తీసుకుంటాం, విడిచిపెడతాం, 1 తీసుకుంటాం, విడిచిపెడతాం, 2. ఇలా కూడా మెడిటేషన్ అంటే ఏంటంటే, మెడిటేషన్ ఏంటంటే మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఇలా కౌంట్ చేసాం అనుకోండి, మనం కౌంట్ చేసేటప్పుడల్లా మన మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఆ కౌంట్ మర్చిపోయామంటే మన మైండ్ కంట్రోల్లో లేనట్టుగా. ఓకేనా, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేయొచ్చు. లేదంటే మనకి ఓంకారం, ఓం అనే బీజాక్షరాన్ని అలా ఓంకారాన్ని చెప్తూ ఎన్నిసార్లు చేసామో అది కూడా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇష్టదైవాన్ని ఐబ్రో సెంటర్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ మన మనసును మన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటూ ప్రశాంతంగా మెడిటేషన్ చేయవచ్చండి. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని ఆసనాస్ చేస్తాను, దయచేసి ఎవరు కూడా చేయొద్దు. ఓన్లీ సిఏ టీం వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి చేస్తున్నాం. ముందుగా రాజు కపోతాసన అంటారండి. మొబైల్ కొంచెం ముందుకు తెస్తా అలా ఉంచు. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదమ్మా, వాయిస్ కూడా వినిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఓకే అమ్మా. రాజు కపోతాసన అంటాం. ఓకే, రైట్ లెగ్ బ్యాక్ ఇలా పెట్టేసుకుంటాం, లెఫ్ట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేస్తాం. ఎవరు చేయొద్దు, నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చేస్తాను. దీన్ని రాజు కపోతాసనం అంటారండి. చేసేటప్పుడు ఫేస్ ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఉంచాలి. నెక్స్ట్ హనుమాన్ ఆసన్, దీన్ని ఫుల్ స్ప్లిట్ అంటారు. 2 కాళ్ళని స్ట్రెచ్ చేస్తూ పూర్తిగా కూర్చోవాలి. ఓకే, యోగ నిద్రాసన్, నెక్స్ట్ ఉపవిష్ట కోణాసన అంటారు. ఓకే, దూర్వాసన్, దీన్నే ఏకపాద ఉత్తాన గ్రీవాసన అంటారు.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంతవరకు ప్రేయర్ చేశాం కదా, ఒకసారి ఎండింగ్ ప్రేయర్ నేను చెప్తాను, మీరు ఐబ్రోస్ ఇంటి దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా యోగా ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేసి ప్రేయర్తో ఎండ్ చేసుకోవాలండి. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. చాలా మంది యోగా తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చారు, తెలియని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను, తెలియని వాళ్ళు చాలా చాలా నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా యోగా రిలేటెడ్ ఎటువంటి ఏదైనా రుగ్మతులు ఉన్నాయి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ సిఏ టీం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, తీసుకొని మాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. తప్పనిసరిగా యోగా పరంగా మేము యోగా సాధన ప్రకారం మేము ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీకు క్యూర్ చేస్తాం, డౌట్స్ వచ్చినా చెప్తామండి. ఓకే, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. డీప్గా గాలి తీసుకుంటూ విడిచిపెట్టండి. ఓంకారం 3 సార్లు చేస్తాం. స్వస్తి మంత్రం చెప్తాను, వచ్చేవాళ్ళు చేసుకోండి మనసులో, రాని వాళ్ళు ఐబ్రోస్ ఇంటి దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఓ ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు. ఓం సర్వేషాం శాంతిర్భవతు. ఓం సర్వేషాం పూర్ణం భవతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. ఓం నమః. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. మెల్లగా ఐస్ ఓపెన్ చేస్తూ అర్పితం చూడండి. రిలాక్స్. Thank you very much, sir. Now I would like to end up this event by concluding with vote of thanks. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. The team CA would like to thank you, KVN Murthy sir, for spending your valuable time sharing your knowledge to us and enlightening us. Thank you so much, sir. We would like to thank you, all the participants, for their interest and healthy participation and driving the event to the grand success. Thank you, sir. And thank you all. Okay, sir. Thank you, sir. Class is very. Thank you, sir. Excuse me, sir. Sir. So, can I speak, sir? సార్. హలో. Hello, sir. Good evening, sir. సార్ చెప్పండి సార్. Sir. Good evening, sir. Sir, this is Surendra, Department of Industrial Films of English. సార్ నమస్తే సార్, చెప్పండి. సార్, ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ గా చేసుకునేటువంటి యోగా ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన అంటే అది ఎట్లా చేయాలి ఏంటి బుక్ లాంటిది ఉంది సార్, అవైలబిలిటీ ఉంటుంది? అది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సార్. మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ టీం వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్, సిఏ టీం వాళ్ళు, ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు. అందులో ఆ గ్రూప్ లో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయి మీరు డౌట్స్ పెట్టండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను వెంకటేశ్వర యోగా సేవా కేంద్రం అని విజయవాడలో అవుతుందండి సార్. అది ఎక్కడ యాక్చువల్గా
ఐ వెంట్ ఫర్ సమ్ టైం, వెళ్ళాను నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 8 years బ్యాక్. Sir. అవి కొన్ని నేర్చుకున్నాను, కొన్ని రోజులు చేశాను, తర్వాత నేను చేయలేకపోయాను. సో అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 1 month నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, 2 months నుంచి. అంటే ఈ కోవిడ్ టైం నుంచి Okay, స్టార్ట్ sir. చేశాను, బికాజ్ ఇంట్లో ఎక్కువసేపు ఉంటున్నాను కాబట్టి స్టార్ట్ చేశాను. అంటే నాకు ఆ బుక్ లాగా ఏదైనా అంటే స్టార్టింగ్ ఏం చేయాలి, అంటే ఎన్ని ఆసనాలు Nice. చేయాలి, ఆ ఎన్ని ఆసనాలు చేస్తే మంచిది రోజు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఐ రీసెంట్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డయాబెటిక్స్. రీసెంట్గా ఒక 5 నెలల క్రితం నాకు Okay. డయాబెటిక్స్. సో Okay, sir. ఐఎమ్ 40 years old. Okay, okay, sir. రీసెంట్గా ఒక 4 నెలల క్రితం డయాబెటిక్స్ వచ్చింది. అయితే ఏంటంటే Sir. అది రాకముందు నుంచే స్టార్ట్ చేశాను ఆసనాలు. సో అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అది యాక్చువల్గా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం, అంటే మా ఫాదర్కి మా మదర్కి అందరికీ ఉంది. ఓకే, డయాబెటిస్ అనేది హెరిడిటీ వల్ల వస్తుంది సార్. ఇట్లా కూడా వచ్చింది. అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకేంటంటే అంటే గైడెన్స్ అంటే ఒక బుక్ ఉంది అనుకోండి సార్. ఆ బుక్ లో సపోజ్ 30 ఆసనాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, రెగ్యులర్ గా చేసే. మేము వాకింగ్ వెళ్తాము, కానీ వాకింగ్ అనేటువంటి పెద్ద ప్రిఫరబుల్ కాదు అనేది చాలా మంది చెప్తున్నారు. ఎక్కువ సేపు నడిస్తే మోకాళ్ళు ఇబ్బంది అవుతుంది అడుగుతున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ బెటర్ టు గో ఫర్ యోగా అని చెప్తున్నారు. సో యాక్చువల్గా యోగాకు సంబంధించినటువంటి బుక్ లాంటిది వాళ్ళని కూడా అడిగితే మా దగ్గర ఉండదండి అని చెప్పారు. సో నాకేంటి నేను అంటే గుర్తున్న ఆసనాలు అంటే ప్రెసెంట్ రెగ్యులర్ గా వార్మప్ ఉంటాయి కదా సార్ జనరల్గా. సార్ నాకు అర్థమైంది. ఓకే, మీకు రెగ్యులర్ గా చేసే ఆసనాస్ అవి ఎలా చేయాలి ప్రొసీజర్ ప్రకారం మీకు కావాలి ఏదైనా బుక్ లాగా ఉంటే రోజు చేయడానికి హ్యాపీగా. ఇప్పుడు మీకు ఈ టీమ్ క్రియేట్ చేసిన లింక్ లో మీరు ఉన్నారు కదా సార్? అవునా సార్? గ్రూప్ లో ఉన్నారు సార్? ఉన్నారు సార్. ఓకే, రేపు నేను నిత్యం చేసే ఆసనాలు ఎలా చేయాలి తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు కూడా మీకు పీడిఎఫ్ పెట్టడం జరుగుతుంది సార్ రేపు. ఇంకోటి ఏంటంటే మై సజెషన్, షుగర్ చాలా మంది హెరిడిటీ వల్ల వస్తుంది. ఫుడ్ కంట్రోల్ అండ్ మీరు రోజు ఏం చేయాలంటే తులసాకులు తినండి సార్, ఒక 10 తులసాకులు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కలబంద ఉంటుంది సార్. ఎవరైనా ఇది చూడండి, మన యోగా ఫుడ్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అయిన ఫుడ్ సార్. దీనికి ఏం ఖర్చు పెట్టవసరం లేదు. ఇవన్నీ మన చుట్టుపక్కల ఉంటాయి. కలబంద ఒకప్పుడు మనకి విపరీతం ఉండేది, అది ఎవరు పట్టించుకుంటే కాదు, చేదుగా ఉంటుందని. బట్ ఈ రోజుల్లో ప్రతి మెడిసిన్ కూడా కలబందతో తయారు చేస్తున్నారు సార్, ప్రతి మెడిసిన్ కూడా. తులసాకులు ప్రాణశక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్, వేపాకులకి తులసాకులకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సార్. మన ఇంటర్నల్ ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ అంటే నార్మల్ తీసుకుంటాం, ఇవి డైరెక్ట్ గా మన ఇంటర్నల్ పంపించడం వల్ల మనకి మోర్ దాన్ ఆక్సిజన్ అనేది మన బాడీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తులసాకులు అలాగే నైట్ మెంతులు వేపి పొడి చేసుకున్నా పర్లేదు, లేదంటే నైట్ నానబెట్టి తెల్లవారి మెంతులు తినడం గట్రా అలవాటు చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనకి అది ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అవుతుంది. మీరు వాకింగ్కి వెళ్తే మీకు అది కంట్రోల్ కూడా వస్తుంది షుగర్. యోగా చేయడం వల్ల స్పెసిఫిక్ గా కంట్రోల్ లోనే ఉంది. 4 months నుంచి 3 times చేయించాను. సో ఎవ్రీ మంత్ చేపిస్తున్నాను. సో బాగానే ఉందండి, ఇబ్బంది లేదు అన్నారు. రైట్ నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ టాబ్లెట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. అంటే ఒక చాక్లెట్ చిన్నది అంటే మీకు చిన్న వయసు కాబట్టి కాదనుకోండి, 40 చాలా చిన్న వయసు. వాళ్ళు ఏమంటే సరే అది తీసుకొని చెప్పారు, ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుంటాను అంతే. ప్రెసెంట్ వాకింగ్ అయితే మాత్రం రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాను. ఐ గో ఫర్ 4 to 5 kilometers. బాగుంది అంతా కూడా. బాడీ కూడా అంతే బాగా హ్యాపీగా వెయిట్ లెస్ బాడీ. కాకపోతే ఏంటంటే సో చాలా మంది అంటే మీరు వాకింగ్ అంటే యాక్చువల్ గా కొంచెం నేను ఒబేజ్ ఒక 84 kgs సార్. 84. సో ఆయన ఏంటంటే డాక్టర్ గారు మీరు ఒబేజ్ కదండి, సో బెటర్ టు స్టాప్ వాకింగ్, గో ఫర్ యోగా అని చెప్పారు. సార్ ఒక పని చేయండి సార్, మై సజెషన్, వాకింగ్ 5 kilometers కాకుండా ఒక 1 to 2 మినిమం 2 చేయండి వాకింగ్. బ్రిస్క్ వాక్ చేయండి, ఆ తర్వాత యోగా చేయండి. తప్పనిసరిగా మన బాడీ సహకరిస్తున్నా రెగ్యులర్ గా చేయాలి సార్. అంటే చూడండి, తిండి మానేయాలి, చేయడం ఆపేయాలి మానాలనిపిస్తే. చేయాలనుకుంటే తిండి తినాలి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ యోగిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అలా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి మనం, తప్పనిసరిగా చేంజ్ అవుతుంది. నమస్తే. ఇంకెవరికైనా ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాట్లాడొచ్చమ్మా. మీకు టైం ఉందమ్మా మీకు? కార్తీక్ మీకు? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే సార్. మాకు ఇంకో క్లాస్ లో యోగా బ్యాలెన్స్ ఆసన్స్ ఎలా చేయాలో చెప్తారా సార్? చెప్తాం తప్పనిసరిగా. మీరు మీ డీటెయిల్స్ అక్కడ పెట్టండి. ఎనదర్ సెషనా అంటే మీరు కేఎల్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్సా? నో సార్, ఐఎమ్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్, జీసీఎస్ఆర్ కాలేజ్ సార్. మై నేమ్ ఇస్ ధన్. ఓకే, తప్పనిసరిగా మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అక్కడ పెట్టండి. మీ
ఏంటి అవసరం అది ఆ గ్రూప్ లో పెట్టండి, నేను దాన్ని మీకు కాల్ చేస్తాను. నేను కాల్ చేసి Okay. మాట్లాడతాను, తప్పనిసరిగా సెషన్స్ పెడతాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి. ఓకే. కార్తీక్ మీ సెషన్ కంప్లీట్ అయిపోతే క్లోజ్ చేసేసి. ఓకే అమ్మా, లెఫ్ట్ అయిపోవచ్చా? 1 minute సార్. ఓకే. ఇంకెవరికి ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే ఒక అడగచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ పోస్ట్ ద క్వైరీస్ ఇన్ ద గ్రూప్. సార్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తారు సార్, వాళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వండి. తప్పనిసరిగా. ఎస్ సార్. ఓకే సార్, ఎండ్ చేసేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లెఫ్ట్ అయిపోతున్నాము. ఓకే అమ్మా, నమస్తే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.